नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति सप्ताह रविवार पर आज आपण एक सुंदर कहानी मुझे आई कहानीटी अध्यापिका मधुमिता महांती द्वारा लिखित एक सुंदर गल्प जार शीर्षक अच्छी आधुनिकतार तराजू। तेरे गल्प भितर को जावा पूर्व मु सम्यक सूचना देवाक चाहे जे आधुनिकतार बलय मध्य बंचुवा युवपीढ़ी जीवन को एक भिन्न रास्तार नेबाक चाहूवा बेले गाँ मफसले बास करुवा जड़े साधासीधा महिला सहरे रोथुवा पुओ पाखक आसी किपरि हीनस्था हवाक पड़े ताहा ई गल्परे प्रमाणित होईछि। फंपा जीवनर चारिकांथ मध्य अणनिश्वास हो पड़ी शेषे मन कथा मन रखी किपरि गाँ को फेरी जावाक पड़े ताहा ई गल्परे खूब सुंदर भाव चित्रित करिसेंती गाल्पिका मधुमिता महांती। तेबे गल्पर शीर्षक पुणी थे कहवाक चाहे आधुनिकतार तराजू। तेबे गल्पर भितर को जावा पूर्व मु पुणी थे कही रखे जदि आपण ए जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे अविलंबे सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। गल्पर शीर्षक आधुनिकतार तराजू। सारा राति बसर धकड़ चकड़ भितर रही रही घरे पहुँचु पहुँचु इच्छा होतला दंडे गड़ी पड़ाकू। से पर्यंत अंधार कटि नथिले भी पूजा मो पाई बाहर अपेक्षा करिथिला। अधा निदरू उठी मते आनिबाकू बस स्टाण्ड जाइथिबा पप्पू पहुंचिला परे बाकी निदटा पूरा करिबा पाई पुणी थरे से बिछणा को चलीगला। राति पाइबाकू आ मात्र घंटाए बाकी अछि। ए बेलर तो आ सोई हुए ना। मु गाधुआ घर भीतर को पशिगली। ओदा लुगारे बाहरी बैग खोली मो साड़ीटा बाहर करिबाकू जाउची पूजा हाथ में खंडे साड़ी धरिका आसी पहुंचला। बो साड़ी कौन एठी नाई जे आपण बैग खोजुचंती नियंतु एटा पिंधंतु। पूजा अली कला भारी गेल्हेई मो बो ता कथा भांगी थांती बा केमिति हेले साड़ीटा धरी दे मु चमकी पड़िली। पूरा नुआ खड़खड़ साड़ी नहेले बेस मंड दिया जिबा पर इस्त्री करा जायछि। एमिति साड़ी तो मु पिंधि पारिबिनी। सूता साड़ी धुआ होई होई पूरा मंड छाड़ी नरम होई गले मु पिंधे। आउ सेथिपाई मोर सबु नुआ साड़ी प्रथमे मो सासू जा किंबा नणद पिंधंती 15-20 दिन पर मु ताकू पिंधे। पपुर बापा थिला बेले खास एई कथाटा पाई किछि कम मुह फुले कथा कहंतिनी से मते। तुम पाई मु नुआ साड़ी आनिबी तुमे पिंधिबो सेई ददरा रंग छड़ा साड़ी। खाली हसी दिए सिना मु ई गुटिए कथारे तांकर मन जिणी पारिनी। कहली मारे मो साड़ी आनीची मु पिंधुची एमिति मंडदिया साड़ी मु आदौ पिंधि पारिबिनी। पूजा हसीदेला कहला बो एटा कौन गाँ कि एठी परा आमर आपणक पुअर गोटे प्रेस्टिज अछि। आपणक साड़ी कथा मु जानिछि हेले सेगुड़ा एठी केमिति पिंधिबे। मु हां करी अनेइथिले। पुअर सम्मान जगिबाकू एठी निज मन को भी बलि देबाकू पड़े। केते छोट इच्छाटे मोर सेइथिपाई भी हौ मोर सामान्य सुख पाई पुओटाकू तो हिनिमान करि परिबिनी। बाध्य होई अधघंटा परिश्रम करी पूजा देइथिबा साड़ीटी बड़ कष्टरे पिंधिली। आउ सोईबी कौन ठाकुरटे भली बसिली स्टूलटा उपरे। इयाडू नाही सियाडू खसी जाउथला खाली साड़ीटा तथापि ताकू जाकी चुकी के धरिथिली प्राण विकଳରେ। चा कप बिस्कुट 2 खंड देई पूजा सेतबेलକୁ लागिगलानी ता कामरे। सेमानकर बाघर परे एई प्रथम एठिके आछि मु। बाघर बेले जा ता संगरे 8 दिनर देखा साक्षात। से केमिति जानता दियो सेवा न सारिले मु पानी भी पिएनी। गरम रहिबो बोली कप ऊपर प्लेटटा को थोई दे पूजा को पचारिली मारे ठाकुर घरटा केउठी कि। पप्पू सेतबेलକୁ उठी गलानी। हसी हसी गड़ीगला कहला बो एटा को गाँ भाबिलु ना कौन। जेते नाई सेते घर गोटे घर ठाकुरंकर गोटे तो काली बिलेर आरटा चांद गाईर ए 2 BHK फ्लाट रे ठाकुरंको पाई अलगा घरटे केउटो आसीबो कहलु। पूजा कहला बो एमितिरे तो 8टार मु ऑफिस जीबी फेरु फेरु राति 9 जेते तरतर हेले भी काम सरेनी। ठाकुर रखिले पुणी असुविधा रखिले तांको कथा बुझिबाकू पड़िबो सेथिपाई मु जानि सुनि कि रखिनी। सूर्य को मुंडियाटे मारि दियो सकाळे आपण जदि जुहार हेबे सेठी मा दुर्गांकर गोटे कैलेंडरटी टंगा आइछि कांथरे। पुणी बुली पड़ी पप्पू को बरात कला आज आसला बेले धूप पैकेट नहीं आसब तो बों को 1 रे साड़ीर मंड 2 रे कांथर कैलेंडर बिना धूप दीप चंदन रे आराधना
ସେମିତି ଠିଆ ଠିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପୂଜା ବାଢ଼ିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ। ପାଉଁରୁଟି ଭିତରେ ଚକଟା ଆଳୁ ପୂରେଇକି ଭାଜିଥିଲା, ତା ସହିତ କ୍ଷୀର କପ୍ଟିଏ। ମୁଁ ଅନେଇଲି ପପୁକୁ। ପଖାଳ ନହେଲେ ମୁଢ଼ିରେ ମୋର ଚଳିଯିବ ସିନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ଦିନେ କାଳେ ଖାଏନି। ସହଜେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ସେ କାରଖାନାରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି କେକ୍ ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କେବେ ବି ମୁଁ ପାଉଁରୁଟି ଖାଏନା। ପପୁର ବାପା ଯିବା ଦିନରୁ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପପୁ ବୁଝିପାରିଲା ବୋଧହୁଏ, କହିଲା, କାଲି ପରା ବୋଉ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟରେ ଆଣିଥିଲି, ଦଉନ ତାକୁ, ସେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବ? ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ପୂଜା ଉଠୁ ଉଠୁ କହିଲା, ହେଇ ଆସିଗଲାଣି ଦୁଲେଇ ମା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉକୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପା ଦେଲି। ମୁଁ ଭକୁଆଙ୍କ ପରି ଅନେଇଥିଲି। ଏ ଦୁଲେଇ ମାଟି ପୁଣି କିଏ? ତା ଆସିବା ସହିତ ମୋ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା କେତେ ସମ୍ପର୍କ? ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବେଶ୍ ଫିଟଫାଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ। କବାଟ କଣରୁ ଝାଡ଼ୁଟା ଧରି ଭିତର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓଳେଇବାକୁ। ପୂଜା ଫେରିଆସି ମୋ ପାଖ ଚେୟାରରେ ବସି ଚୁପ୍ କିଣି କହିଲା, ଏଇନା ଏଠୁ ଯିବ, କଲୋନୀ ସାରା ଯା ଘରେ କାମ କରୁ କି ନ କରୁ ସବୁଠି ପଶିକି ଗପିବ। ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହସିବେ ବୋଉ। ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଧିମା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସେ କାମ ସାରିକି ଯାଉ, ଆପଣ ବେଡରୁମ୍ରେ ବସି ଚୁପଚାପ ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେବେ। ଗିନାଟା ଧୋଇଦେବେ ମନେ କରିକି, ନହେଲେ ଅଲଗା କରିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବେ। ମୁଁ ଆସିଲେ ଧୋଇଦେବି, ନହେଲେ ଉପରଓଳି ଆସିଲେ ଏ କାମବାଲି ଦେଖିବ। ବାଲକୋନିକୁ ମୁଢ଼ି ଗିନା ନେଇକି ମୁଟେ ଯିବେନି। ଏଠି ପରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଗୁଣା ଆଖି। ପାଖ ବାଲକୋନିରୁ ଡୁଙ୍ଗିବେ ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ, ବେଡରୁମ୍ରେ ମୁଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ପର୍ଦ୍ଦା ଭଲ କରିକି ପକେଇଦେବେ। ଏତେବେଳକୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାଟା ମୋ ଭିତରୁ ଧପ୍ କରି ମରିଯାଇ ସାରିଥିଲା। ତା ବାପା ଗାଁ ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟରଟେ ଥିଲେ, ହେଲେ ହଳିଆ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି ରାଜରାଣୀ ହେଇ। ମୋ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଧରାପରା ହେଉଥିଲା। ମୋ ପାଲଟା ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଇଁ କି ମସଲା ଟିକେ ବାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଛକାପଞ୍ଜା ହେଉଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଅଫିସର ହେଲେ ବି କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସତେ। ଭାରି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିଲା ଘରଟା ଭିତରେ। ସଞ୍ଜ ତଥାପି ଦୂରରେ ଥିଲା। ଭାବିଲି ପପୁ ପୂଜା ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାହା କହିବାକୁ ଆସିଛି କହିଦେଇକି କାଲି ଫେରିଯିବି ସକାଳ ବସ୍ରେ, ନହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠି ମୋତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସୁସ୍ଥତା ଗ୍ରାସ କରିବ। ଦିନଟା ସରିଗଲା କୁଣ୍ଠିତ ପଦପାତରେ। ଖରାଦିନିଆ ସଞ୍ଜ ହଉ ହଉ 7ଟା ବାଜିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଦେଇ ବସିଲି ଯାଇକି ବାଲକୋନିରେ। ଗାଁରେ ଏତେବେଳକୁ ଟୁନି ବୋଉ, ଝୁରା ଖୁଡ଼ି, ବେବି ବଡ଼ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ତାସ୍ କି ଲୁଡୁ 2 ବାଜି ସରନ୍ତାଣି। କିଛି ନହେଲେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟଟା ଆଦୌ ଧରାଛୁଆଁ ଦିଅନ୍ତାନି। ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟା ଯେମିତି ବିବଶ ହୋଇ ଅଟକି ଯାଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଖ ବାଲକୋନିରେ ଆସି ବସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ। ମୋଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେବେ ବୋଧହୁଏ। ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଛୁଇଁ ହେଲା ଭଳି ଦୂରତା 2 ବାଲକୋନି ମଝିରେ। କେତେ ସମୟ ଆଉ ଉଠ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତା ଯେ। 2 ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତାର ଅଟ୍ଟାଳିକାଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଗପସପରେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। 8:30 ବେଳକୁ ପୂଜା ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦିନ ସାରା ଥକା ହେଇ ଆସିଥିବା ପିଲାଟା ଚା କପେ ଖୋଜୁଥିବ କି କ'ଣ। ବୋଉ, ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଗପୁଥିଲ କି? ସ୍ୱର ତାର ବେଶ୍ କ'ଣ ଥିଲେ ବି ତା ଜେରା କରିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୋ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ କହିଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଠୁ 4ଟା ଗ୍ରେଡ୍ ତଳର ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ଗପ ଆପଣ ଗପୁଛନ୍ତି? ସେପଟେ ବଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଯାଚୁଛି ଆମକୁ। ଆମର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ, ଏତେ ବଡ଼ ଘର ବୋଲି ଆମେ ଯାଉନୁ, ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆପଣ ସମାନ ବୋଉ? ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଆମ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଅନେଇଥିଲି। ସେଠି ଗାଁରେ କେଉଟୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ, ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିଆପା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରିୟ। ଗାଁ ସ୍କୁଲର ସିପ୍ରା ଦିଦି ବି ଯେତିକି, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରର ଦୟା ବି ମଧ୍ୟ ସେତିକି। କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ଆଗରୁ ମୋତେ ମାପିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଜବକାଚ ନେଇ ପରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ସମ୍ପର୍କର ଆଗପଛ। ଠିକ୍ କଲି କାଲି ସକାଳୁ ଫେରିଯିବି। ଏଠି ନିଶ୍ୱାସରେ ନେବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆସିଥିଲି କାମଟେ ନେଇ। ପପୁଟା ଜନ୍ମରୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ। ତା ଜନ୍ମର 2 ଦିନ ଆଗରୁ 4ଟା ଝାଡ଼ାରେ ତା ବାପା ମୋତେ ଏକା କରିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହେବା କଥା।
କବାଟ କଣରେ ରହୁଥିବା ମୋତେ ଠକି ଦେଇ ଯିଏ ଯେତେ ପାରିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାରିଲେ ଦିନ କେଇଟାରେ। ରାଜା ରାଣୀର ମୁଁ ଭିକାରୁଣୀ ପାଲଟିଗଲି। ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ଗଣି ଗଣି ପପୁକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ମଝିରେ ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଝାଡ଼ା ଯେ ଝାଡ଼ା ଜମା କମିଲାନି। ସାପ କାମୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ିକୁ ବି ଡରିଲା। ମାନସିକ କରିଦେଲି ପପୁ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ଷୋଳ ପୂଜାଟେ କରିଦେବି ବୋଲି। ହେଲେ ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାରର ଟଣାଉଟରା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୋ ସାଧ୍ୟର ବାହାରେ ଥିଲା। ଏଥର ଆସିଥିଲି ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ କହି ପୂଜାଟା ଏଇଠି ସାରିଦେଇ ଫେରିଯିବି। ଆଉ ସାହସ ହେଲାନି। ଯଦି ପୂଜା କହିଦେବ ବୋଉ ଏଠି ଷୋଳ ପୂଜା କଲେ ଲୋକେ ହସିବେ, ବରଂ କମ୍ପାନୀର ଓପନ୍ ପେଣ୍ଡାଲରେ ନୂଆ ହଟ୍ ଫିଲ୍ମଟେ ଦେଖାଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଦେଖିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଚିକେନ୍ କି ପ୍ରନ୍ ପକୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମାଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କି ଆଉ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ, କଫି କି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପୂଜା ହସି ହସି ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ିବ। ବୋଉ ଠାକୁର କ'ଣ ସତରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲେ? କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆଉ ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ? ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମର ସବୁଆଡ଼ୁ ଲାଭ। ଠାକୁର ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ଭରସା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷିବା କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଭାବିନି। ମୋ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ବି କରିପାରିବିନି। ଥାଉ, ଫେରିଯିବି କାଲି। ଗାଁରେ ଘର ପଛର ବିଜୁଳି ମାରି ଅଧା ଜଳିଯାଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ବିକିଦେବି। ବରଂ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ପୂଜାଟା ସାରିଦେବି। ମୋ ଠାକୁର ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକତାର ତରାଜୁରେ ତାଙ୍କୁ ଓଜନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସତରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଏକ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇକି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପୁଅଟିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସିଥିବା ଷୋଳ ପୂଜା କରିବାର ଆଶା ନେଇ ସେଦିନ ମାଟି ଯାଇଥିଲା ସହରକୁ। ସହରର ଚାକଚକ୍ୟତା ଭିତରେ ଯେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ପୁଅର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକତାର ତରାଜୁରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜୀବନକୁ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା ସେ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ଭାବିନଥିଲେ। ସତରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବା ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ନେଇକି। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।